Hello students. So today we are going to start a new poem since we are done with poster making. I hope that thing is comprehensible to you, but if you have any questions on that, you can ask me personally. So today I want to start a new poem called A Roadside Stand by Robert Frost. So I am going to make two videos on this poem. In this video I am going to talk about Robert Frost and a gist of the poem. In the next video I will give a detailed description of the poem. So Robert Frost, I assume that you all have heard of the name of the poet Robert Frost, because we all have read A Road Not Taken, After Apple Picking. So these are very famous poems by Robert Frost. He is an American poet. So we have given a little description about Frost. So Robert Frost is a highly acclaimed American poet of the 20th century. He is an American poet. Robert Frost wrote about characters, people and landscapes. So he tried everything. He wrote about people, their lives. He wrote about nature, landscapes and characters that he met in his life. So these were the subject matter of Frost's poetry. His poems are concerned with human tragedies and fears, his reactions to the complexities of life, and his ultimate acceptance of his burdens. So this line is important because this line consists of the whole subject matter of Frost's poetry. So Frost's poetry often tries to voice about the people who doesn't have any voice. বুজিছা মানে যোনবোৰ আমাৰ দুখীয়া মানুহ আছে, lower class মানুহ আছে, illiterate মানুহ আছে, they are some of their life is full of tragedy and unhappiness. হয় নহয়, তেহেঁতৰ বহুত tragedies থাকে, unhappiness থাকে, struggles থাকে. So সেই মানুহখিনিয়ে কি আছে, নিজকে নিজৰ যোনবোৰ struggle খিনি কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে. তো সেই ফ্ৰষ্টে কি হৈছে, তেওঁৰ সাবজেক্ট মেটাৰ, তেওঁ বেছিকে মানে সেই দুখীয়া মানুহখিনি, যোনখিনি আউটকাষ্টেড মানুহ, সেই আউটকাষ্টেড মানুহখিনিৰ বিষয়ে কবিতা লিখিছিলে. আৰু he dealt with human tragedies. So we all know that our life is the mixture of tragedy and happiness and unhappiness. So Frost's poetry dealt with the unhappy part of us. So he tried to raise voice against that things. And also another important thing is here that his poem is especially pessimistic মানে কি নিৰাশাজনক. So আমি Shelley poem পঢ়োতে কি পাইছিলো, P.B. Shelley a kind of poet that he is a optimistic kind of poet. Sorry. So in optimism what happened, there is a hope of having a better life or having that something will be better in future. বুজিছা মানে কিবা এটা হোপ থাকে যে কিবা এটা ভাল হ'ব ফিউচাৰ. কিন্তু পেছিমিষ্টিক পোয়েটত কি থাকে যে সেইটো যোনটো আছে, বেয়াটোকে একচেপ্ট কৰি লয় আৰু ভালটোৰ আশা কৰি নাথাকে. চ' ফ্ৰষ্টৰ পোয়েট্ৰিবোৰো তেনেকুৱাই আছিলে যে he accepted the human complexities of human lives, he accepted the tragedies of human lives, and he ultimately accepts the burden of human life. তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে যে হিউমেন লাইফটোৱে বাৰ্ডেন আছিলে, মানে আমি যে জন্ম লৈছো, জীয়াই আছো, ষ্ট্ৰাগল কৰিছো, সেই গোটেইটো আমাৰ বাৰ্ডেন এটা, আৰু সেই গোটেই বাৰ্ডেনটো তেওঁ আল্টিমেটলি একচেপ্ট কৰি লৈছিলে. আৰু তাত মানুহক কিছুমান পোয়েটে দেখুৱাই ন এনেকুৱা যে এইবোৰ কাম কৰিলে আমি হেপিনেছ পাব পাৰোঁ. তেওঁ তেনেকুৱা একো পাঠ দেখুওৱা নাছিলে. তেওঁ যেনেকৈ এজ ইট ইজ মানে সেই বস্তুবোৰ একচেপ্ট কৰি লৈছিলে. Some of his famous poems are Stopping by Woods on a Snowy Evening, Bridges, Mending Wall are few of his well-known poems. So there are numerous well-known poems by Robert Frost that you will come across in future, that or you haven't come across already. So we have that famous line that miles to go before I sleep, which is Jawaharlal Nehru কি কৰিছিলে তেওঁৰ অফিসত, হেতু আমাৰ যে অফিসত কোটেশন লগাই নলগাই, জৱাহৰলাল নেহৰু সেই লাইনটো কোট কৰি থৈছিলে. আৰু সেইটো কাৰ আছিলে, ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ আছিলে. তেওঁৰ ষ্টপিং বাই উডছ অন এ স্নোই ইভিনিং কবিতাটোত সেই লাইনটো আছিলে. In a poem, A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and the deepest sympathy and humanity. So in this poem also, as we have talked earlier,
ফ্ৰষ্টৰ কবিতাবোৰ কি হৈছে সেই দুখীয়া মানুহখিনি ডেপ্ৰাইভড মানুহখিনিৰ লগত ডিল কৰে আৰু এই কবিতাটোতো তেওঁ সেই দুখীয়া ডেপ্ৰাইভড মানুহখিনি এই কথা কৈছে আৰু উইথ আ চিম্পেথি এণ্ড হিউমেনিটি তেওঁ হিউমেনিটি মানে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত সেই মানুহখিনি কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মানে এটা ক্লিয়াৰ পিকচাৰ এটা দেখাইছে তেওঁলোকৰ যোনবোৰ ডে টু ডে ষ্ট্ৰাগল কৰে সো মই আজি কবিতাটোৰ ভিতৰলৈ নাযাওঁ কবিতাটো কি আছে মই অলপ ক'ব খুজিছোঁ দ্য পোয়েম ইজ এবাউট আ কনফ্লিক্ট অফ কাণ্ট্ৰি এণ্ড চিটি পিপল সো কাণ্ট্ৰি মানে এতিয়া ইংলিছত কাণ্ট্ৰি চাইড বুলি কৈছে এতিয়া অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে ভিলেজ হয় নহয় সেই ভিলেজৰ কথা কৈছে তো সেই আমাৰ গাঁও আৰু টাউন মানে ভিলেজ আৰু টাউনৰ মানুহখিনিৰ মাজত এটা সঘনাই কনফ্লিক্ট এটা দেখা পাওঁ নাই যে মানে মানুহে ভাবে যে টাউনৰ মানুহখিনি কি হৈছে গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ ষ্ট্ৰাগলটোৰ কথা গম নাপায় হুইচ ফ্ৰষ্ট অলছ' বিলিভ ডেট অলদো এতিয়া কি হৈছে চিনটো অলপ চেঞ্জ হৈছে কিন্তু এইটো পয়েম যিহেতু আগতে লিখা আমি তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব so at a conflict there is a constant conflict going on between the people of city and the country means what village so Frost think that country people has to work harder and city people never understands their struggle হেতু ভাবিছিলে যে টাউনৰ মানুহবোৰে কেতিয়াও সেই গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ ষ্ট্ৰাগলৰ কথাটো বুজি নাপায় এণ্ড এই ৰোড চাইড দ্য টাইটেল ইজ এপিনমাছ মানে কি মানে টাইটেল যোনটো টাইটেল হয় সেইটোৰ ওপৰতে কবিতাটো আছে এই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ড মানে কি আমাৰ যে ৰাস্তাৰ কাষত হাইৱেৰ কাষত কিছুমান সৰু ঘুমটিৰ নিচিনা ভেজিটেবলছৰ দোকান আছে কোনোবা চালি দি আছে তো তেনেকুৱা এখন ৰোড চাইড ষ্টেণ্ডৰ কথা ইয়াত কৈছে চ' এই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ডছ ফৰ এ পেথেটিকেলি প্লিডেড শ্বেড মানে কি চালি চ' এখন একেবাৰে যেনে তেনে অকণমানিকে এক্সটেণ্ড কৰি থকা চালি এখনৰ কথা কৈছে চ' ইন দেট ষ্টেণ্ড দেৰ আৰ লাইক স্কোৱাচ কেণ্ডি some little amount of goods are available but the tragedy is that nobody notices this goods so hey junhon roadside stand cholwar manutu tragedy to hoise je hey junbur bostubur bikibole uliyai hodai uliyai kintu ketiao notice nokore the people pass by that road to junkhini manu par hoy jay hey manukhini asle city people therefore they have complained against city people that they never realized the importance of their struggle or their struggle bujila tomar mane tehator city people like his struggle to buji napai so and also they are in the later part of the poetry there is a criticism of the political parties that political parties use these poor people amar ki hoise jetia ইলেকশ্যন আহে তেতিয়া দুখীয়া মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ ভোট বিচাৰি আহে কিন্তু আৰু বহুত প্ৰমিছ কৰে হয় দে আৰ লাইক দে they give our abundance of promises to us but when it times to keep these promises they always show their back হয় না যেতিয়া আমাক কি আছে এই দুখীয়া মানুহখিনি ওচৰলৈ আহে আৰু সেই প্ৰমিছ দেখুৱায় কিন্তু যেতিয়া সেইবোৰ পুৰাবৰ সময় আহে তেতিয়া সদায় কিন্তু তেহেঁতৰ বেক দেখায় চ' সেইবোৰ সেই complaints khini kothai koise je they have to all they wake up then they open their stall and they wait for the customer all day so that is the repetition of action they all the time every day they wait for their customer but no one turns around so ki hoise he manu kuneu kintu telokole mane ghuri nasai so সেই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত এৰাউণ্ড কৰিয়ে মানে গোটেই পয়েমটো আছে তাৰপিছত আৰু যোনটো পয়েমটোৰ থিমছবিলাক কি হ'ব এতিয়াহ'লে দ্য ট্ৰেজেডি অফ দ্য প'ৰ পিপল দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন কাণ্ট্ৰি এণ্ড চিটি পিপল দ্য ইনহিউমেনিটি অফ পিপল এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে চিটিত থাকিলে তুমি বেয়া হৈ যাবা তাত মানে হিউমেনিটি থকা মানুহ আছে কিন্তু মানুহ যে ইনহিউমেন হৈ যায় মানুহে এইটো আমি এতিয়া সৰু দোকান এখনৰ পৰা যেতিয়া বস্তু এটা কিনো সেই মানুহজনক এটা সকাহ দিয়া হয় নহয় ইমোশ্যন মানে ফাইনেন্সিয়েলি কিন্তু আমি সদায় মললৈ যাওঁ তো সেইবোৰ আমাৰ সেই সৰু সৰু কথাবোৰ কিছুমান হিউমেনিটি লুকাই থাকে তো সেইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে তাৰপিছত দ্য পোয়েম অলছ' ক্ৰিটিচাইজেছ দিছ গ্ৰিডি পলিটিচিয়ানছ তো সেই ৰাজনৈতিক নেতাবিলাক যোনবিলাক নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে চব কাম কৰে সেইবোৰকো কি হৈছে এই মানুহখিনিয়ে এই ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে তাৰপিছত আমি লাষ্টৰ ফালে দেখিম যে
লাষ্টৰ ফালে দেখিম যে কি কৈছে তেহেঁতি they have actually lost everything. তেওঁলোকে যোনবোৰ আগতে কাম কৰিছিলে, তেওঁলোকে আগতে খেতি বাতি কৰিছিলে বা হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছিলে, ফিজিকেল ৱৰ্ক কৰিছিলে, কিন্তু দিছ গ্ৰিডি পলিটিচিয়ান শ্ব' দেম দ্য ড্ৰিমি পাথ. চ' সিহঁতি কি হৈছে, সেইবোৰ যোনবোৰ খেতি বাতি আগতে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছিলে সেইবোৰ এৰি সিহঁতি বেলেগ এটা পাথত আহিলে. এই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ডটো খুলিলে, কোনোবাই স্মল বিজনেছ কৰিলে, সিহঁতক সেই পাথটো দেখালে, কিন্তু তেহেঁতক মানে যোনটো যিবোৰ বস্তু সেই পাথটোত মানে এচিভ কৰিবলৈ যোনবোৰ বস্তু লাগে সেইবোৰ বস্তু দিব নোৱাৰিলে. সেইকাৰণে তেহেঁতি মানে চেমি স্কিল হৈ থাকিলে, ইফালেও নহ'লে সিফালেও নহ'লে. আগতে তেহেঁতি পথাৰত কাম কৰি দুবেলা দুমুঠি খাই ভালছে শুব পাৰিছিলে. এতিয়া কি হৈছে, দিনটো কাষ্টমাৰলৈ ৱেইট কৰি কৰি কোনো নাহে. এতিয়া কি হৈছে, ৰাতি শুবও নোৱাৰে. চ' দিজ আৰ মেনি প্ৰব্লেমছ অফ দিজ people, these poor people are having, these country people are having, which is very beautifully presented in this poem by Frost. So হেখিনিয়ে এটুত আছে আৰু মই ডিটেইলকে পোয়েমটো তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত পঠাম আৰু নেক্সট ক্লাছত কৰিম. তো মাই request is to go through the poem. That the poem is a little tough and some like complicated words are there, but you once or twice you go through the poem, you will definitely able to understand it. So ebar pohi pela class ot ahiba. So thank you.